നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. TBF ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രദറൻ ഫെലോഷിപ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒരുക്കുന്ന ഈ സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അയൽ സഭകളിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ, വിശ്വാസികൾ, മൂപ്പന്മാർ എല്ലാവരെയും, സഹോദരങ്ങളെയും, അതുപോലെ തന്നെ TBBTA സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിശേഷാൽ ഇന്ന് അവിടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വചന ശുശ്രൂഷ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സാം ജോൺസ് ചെറിയാൻ മധുരൈ ബൈബിൾ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും ഈ സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പാട്ടുപാടുവാനും ശുശ്രൂഷകൾ ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടമരയിലെ സുവിശേഷകൻ ഗോഡ്സൺ അവറുകൾ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഗാന ശുശ്രൂഷകൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് വചന ശുശ്രൂഷയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുന്നൊഴി സഭയിലെ പ്രിയ ജോൺ കോശി അങ്കിളിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Let us pray for the blessings of today's gathering. Our gracious Lord, loving Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord, for this wonderful evening that was granted to us. Throughout the day, thy presence and protection was with us. Thou hast kept us all in different places wherever we were. Thy presence was with us, kept us safe, and now thou hast enabled so many of us, so many brothers and sisters and children, traveling from different places. You have brought all of us together in this place in order to spend time in thy presence, O God. We thank you for all the manifold blessings by which thou hast blessed us, O Lord. We praise God and thank God for all the blessings, and out of which the greatest blessing that we have received from thee is that we have been called as God's children. We were not at all worthy to be called as thy children. But, O Lord, it was made possible by that great love the Father has bestowed upon each one of us. And he has to send his only begotten Son into this world in order to die for our sins, the sins of the whole world. We praise you, Lord, and thank you, Lord, for that crucifixion that occurred on the Mount of Calvary, Lord. Yes, when we look at that, we have certain great truths that this cross is loudly proclaiming. And we know that it is because we accepted those facts of the cross, you have made us thy children, O Lord. Thank you, Lord, for making us thy children. This evening, we thank you once again for enabling us to gather here. We praise God for all those who have come. We also pray for those who are on the way. If at all there is anyone on the way, bring them also safely in time to join with us and enjoy the blessings that we will be enjoying and experiencing, O God. Thank you, Lord, for the program that we have scheduled. We pray for the singing session that has to take place now. We pray for all those who have come forward to sing wonderful songs, prepared themselves to sing, O God. And we pray for each of them, whoever is coming forward and giving the songs, O God, singing the songs. We pray for them, especially the young blooming up singers. We have a lot of people, young ones, O God, who are singing, and we commit them also into their hands. Dear Lord, we also, after the singing session, we have the word ministry, and for that you have brought Brother Sam Jones from Madurai, and he is teaching and he is in charge of the Bible college there. We praise God for enabling him to be along with us this evening, and we thank you for bringing him. And as he gives us the word speaks from the word of God, we pray that thou should take care of him, thou should give him the word, whatever he has meditated. Oh dear Lord, help him that he may be able to share all those wonderful blessed thoughts along with us, O Lord. And we also are planning to translate the message into Malayalam, and we pray for Brother Finney, who will be taking up that
translation job. Oh dear Lord, help him. Give him also all the necessary guidance. Help him to get the appropriate words and thoughts so that everybody sitting here should be able to follow and understand what is being told here, O Lord. So we commit all these matters into their hands. Thank you, Lord, once again for the TBF program and the special meeting they could arrange. And we pray for all those, thy servants, who are laboring behind this, O God, to make these programs a success, O God. And afterwards, finally, again we pray that after hearing the word of God, if at all there is anyone who is sitting here or who will be coming who has not accepted thee as thy personal Savior, let them find this time as a most suitable time to accept the Lord as their Savior. No one should go out of this room, out of this hall, in an unsaved condition, O Lord. Father, we thank you once again for everything, and we know that you have heard our prayers, and thou should definitely answer our prayers. So we ask all these in the most holy name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്തുതിക്കും സ്തോത്രത്തിനും യോഗ്യനായ ദൈവമാണ്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, യഹോവയ്ക്ക് പാടുവിൻ, യഹോവയ്ക്ക് പാടി അവൻ്റെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുവിൻ, നാൾതോറും അവൻ്റെ രക്ഷയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുവിൻ. യഹോവയ്ക്ക് പാടുക, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ അവിഭാജ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ്, എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ്. കാരണം പാപിയായ മനുഷ്യനായിരുന്ന നമ്മെ, നിത്യമായ നരകത്തിന് യോഗ്യനായിരുന്ന നമ്മെ നിത്യജീവനിലേക്ക് കരം പിടിച്ചുയർത്തിയപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ പാടാതെ, ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സ്തുതിക്കാതെ, ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ അക്സ ദൈവനാമഹത്വത്തിനായിട്ട് ആലപിക്കുകയാണ്, എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും. പ്രിയ മകളോട് ചേർന്ന് നമുക്കും ഈ പകൽക്കാലം വലിയവനായ ദൈവത്തെ പാടി വാഴ്ത്താം. ഈ ദൈവം പാടുവാൻ യോഗ്യനായ ദൈവമാണ്. അക്സ ദൈവനാമഹത്വത്തിനായിട്ട് ആലപിക്കുന്നു, എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം. എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും
നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ്. സ്തുതിക്കും സ്തോത്രത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും യോഗ്യനായ കർത്താവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കർത്താവിനെ നമുക്ക് പാടുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ കർത്താവ് നമ്മുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്ന കർത്താവ് മാത്രമല്ല, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവ് നല്ലൊരു സ്നേഹിതനാണ്, നല്ലൊരു കമ്പാനിയനാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ അലയടിച്ചുയരുമ്പോൾ നമ്മെ കൈവിടാതെ കരം പിടിച്ചു നടത്തുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ്. പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിട്ടേച്ചു പോകുന്ന കൂട്ടുകെട്ട് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലുണ്ടാകാം. കരയുമ്പോൾ കൂടെ വരാത്ത, ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന കൂട്ടുകെട്ട് ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ കരച്ചിലിലും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിലും നമ്മോടൊപ്പം വരുന്ന ഒരു നല്ല സ്നേഹിതൻ, നല്ല സഖിയായി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ഈ ആശയത്തെ എല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്ന മനോഹരമായൊരു ഗാനം, എത്ര നല്ല മിത്രം യേശു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം സഹോദരി ഫേബ ജോയ് ദൈവനാമഹത്വത്തിനായിട്ട് ആലപിക്കുന്നു. നമുക്കും ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. വാട്ട് എ ഫ്രണ്ട് വി ഹാവ് ഇൻ ജീസസ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് എത്ര നല്ല മിത്രം യേശു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ഫേബ ആലപിക്കുന്നു. നമുക്കൊരുമിച്ച് പാടാം. നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുവാൻ, നമ്മുടെ വേദനകൾ അറിയുവാൻ, നമ്മുടെ കണ്ണീരൊപ്പുവാൻ ഒരു നല്ല സ്നേഹിതനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. എത്ര മാധുര്യവാനാണ് ഈ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം. ഈ കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് പാട്ടുകാരന്മാർ വിവിധങ്ങളായ ഭാവുകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാം ഒരു പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പാടുന്നത്: അഴുകി നാറുന്ന ശവസമാനരായ പാപികൾ,
അഴകു നൽകി അഴിവില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലാക്കി നമ്മെ മാറ്റുന്ന ദൈവസ്നേഹം. ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്താതെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. പാപിയായ മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു എന്നുള്ളതാണല്ലോ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്തു യേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു. എന്തിനാ വന്നത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കുവാൻ, നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ആ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ആ കർത്താവ് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത കൃപയെക്കുറിച്ച്, കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് ഒരു ഗായകൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാനിടയാടുത്തിരുന്നു, എൻ യേശുവേ എൻ ജീവനെ. അവിടുന്ന് എൻ്റെ ജീവനായി, അവിടുന്ന് എൻ്റെ നാഡീനരമ്പിൻ്റെ സ്പന്ദനമായി എൻ്റെ കർത്താവ് മാറി. ആ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ജീവനായി മാറിയ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗാനം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി സഹോദരൻ എബി ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ജൂലിൻ ചേർന്ന് ആലപിക്കുന്നു. നമുക്ക് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. എൻ യേശുവേ എൻ ജീവനെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം. എൻ ജീവനേ എന്നാശ നീ മാത്രമാ, എന്നാശ നീ മാത്രമാ, എന്നാശ നീ മാത്രമാ. ശോകാന്തകാരങ്ങളിൽ എന്നേകാന്ത നേരങ്ങളിൽ എൻ കാന്ത നീയുള്ളിലാശ്വാസമാ വൈകാതൻ മുൻവന്നിടും. രാവിൻ വിളക്കാണു നീ, എന്നാവിൽ മധുവാണു നീ. അളവില്ല കഥനത്തിൻ കാർമേഘത്തിൽ മഴവിൽ നിന്നൊളിയാടു നീ. യേശുവേ എൻ ജീവനേ എന്നാശ നീ മാത്രമാ, എന്നാശ നീ മാത്രമാ, എന്നാശ നീ
ഞാൻ നിന്നെ എൻ മുൻ കാണണം. എന്നേരവും നിൻ മുഖദർശനം തന്നേഴയോർക്കണം. യേശുവേ എൻ ജീവനേ എന്നാശ നീ മാത്രമാ. എന്നാശ നീ മാത്രമാ. എന്നാശ നീ മാത്രമാ. യേശുവേ എൻ ജീവനേ എന്നാശ നീ മാത്രമാ. 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 ഉറ്റോരുപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ നമ്മോടൊപ്പം കടന്നു വരുന്ന ഒരു നല്ല സ്നേഹിതൻ. ഈ കർത്താവ് എത്രയോ സ്നേഹവാനാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലൊരു വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു പോകുവാനിടയായി തീർന്നു. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ മാതാവിന് ഭയങ്കരമായ ദുഃഖം. സാധാരണ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ദുഃഖമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഭവനത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഭയങ്കരമായ ദുഃഖമായിരുന്നു. അവർ നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞു. ബോഡി അടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. ഇതൊരു കഥയാണ്, നടന്നതാണോന്ന് അറിയത്തില്ല. പോകുന്ന യാത്രയിൽ ഈ ബോഡി ഒരു മരത്തിൽ തട്ടി ബോഡിക്ക് ജീവൻ വെച്ചു. ഇയാൾ വീണ്ടും ജീവൻ പ്രാപിച്ചു. ഇയാൾ വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സ്വാഭാവികമായി മരിച്ചു. അദ്ദേഹം മരിച്ചു. ഇതുപോലെ ഭാര്യ ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ കരഞ്ഞു. ബന്ധുക്കളും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ കരഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നു. ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ആ കഥയിൽ പറയുന്നത്. കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ ശരി, പക്ഷേ ആ മരത്തിൽ തട്ടാതെ നോക്കിക്കൊള്ളണം എന്നാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ സ്നേഹമത്തെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും നമ്മളെ കല്ലറവറ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കത്തുള്ളൂ. കല്ലറയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു സ്നേഹം. ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിത്യ സ്നേഹമെന്നാണ്. നിത്യസ്നേഹത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള ആരും നമ്മെ സ്നേഹിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. ആ സ്നേഹത്തെ വിളിച്ചു പറയുന്ന മതിയാകുന്നില്ലേ നിൻ സ്നേഹം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഗാനം സന്തോഷ് മാത്യു ദൈവനാമഹത്വത്തിനിടെ ആലപിക്കാം. അറിയാവുന്നവർക്ക് ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ ഇന്ന് ഈ വേളയിൽ മഹത്വപ്പെടുത്താം. മതിയാകുന്നില്ലേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ദൈവനാമഹത്വത്തിനിടെ ആലപിക്കുന്നു സന്തോഷ് മാത്യു. മതിയാകുന്നില്ലേ ഈ സ്നേഹം, കൊതി തീരുന്നില്ലേ നിൻ സാമീപ്യം. മതിയാകുന്നില്ലേ ഈ സ്നേഹം, കൊതി തീരുന്നില്ലേ നിൻ സാമീപ്യം. ഇതുപോരായേ
ഇതുപോരായേ ഇതുപോരായേ ഇതുപോരായേ നിൻ സാമീപ്യം പോരായേ നിൻ സാന്നിധ്യം പോരായേ നിൻ സാമീപ്യം പോരായേ നിൻ സാന്നിധ്യം പോരായേ അളവില്ലാതെന്നേറെ സ്നേഹിച്ചു നീ ആത്മാവിനെ അധികമായി പകർന്നു നൽകി അളവില്ലാതെന്നേറെ സ്നേഹിച്ചു നീ ആത്മാവിനെ അധികമായി പകർന്നു നൽകി ഇതിലും വലുതായി വേറെന്തുള്ളൂ ഇതിലും വലുതായി വേറെന്തുള്ളൂ ഈ ലോകെ ഞാനേറ്റം പ്രാപിച്ചിടാൻ ഈ ലോകെ ഞാനേറ്റം പ്രാപിച്ചിടാൻ ഇതുപോരായേ 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 നിൻ സാമീപ്യം പോരായേ നിൻ സാന്നിധ്യം പോരായേ നിൻ സാമീപ്യം പോരായേ നിൻ സാന്നിധ്യം പോരായേ പിരിയാനാകരുതേ ഈ ബന്ധം മാറാനാകരുതേ മാർവിൽ നിന്നും പിരിയാനാകരുതേ ഈ ബന്ധം മാറാനാകരുതേ ആ മാർവിൽ നിന്നും പിരിയില്ലിനിയും മരണം വരെയും പിരിയില്ലിനിയും മരണം വരെയും മാറില്ലിനിയും ഞാൻ മാർവിൽ നിന്നും മാറില്ലിനിയും ഞാൻ മാർവിൽ നിന്നും ഇതുപോരായേ 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 നിൻ സാമീപ്യം പോരായേ നിൻ സാന്നിധ്യം പോരായേ നിൻ സാമീപ്യം പോരായേ നിൻ സാന്നിധ്യം പോരായേ
എനിക്കേറ്റം പ്രിയം പ്രിയനേ, നിന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നു ജീവന്റെ മൊഴികളെ. നിന്നോടാണ് എനിക്കേറ്റം പ്രിയം പ്രിയനേ, നിന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നു ജീവന്റെ മൊഴികളെ. നിന്നെ വിട്ടെങ്ങു ഞാൻ ഇനി പോകും പ്രിയനേ, നിന്നെ വിട്ടെങ്ങു ഞാൻ ഇനി പോകും പ്രിയനേ. നീയല്ലോ യേശുവേ എൻ ജീവന്റെ ജീവൻ, നീയല്ലോ യേശുവേ എൻ ജീവന്റെ ജീവൻ. ഇതുപോരായേ, 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 നിൻ സാമീപ്യം പോരായേ, നിൻ സാന്നിധ്യം പോരായേ, നിൻ സാമീപ്യം പോരായേ, നിൻ സാന്നിധ്യം പോരായേ. ദൈവം നമ്മുടെ ആശ്രയമായി തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പതറി നിന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സങ്കേതമായി, നമ്മുടെ ആശയായി ഈ കർത്താവ് തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രവാചകനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കെരീത്ത് തോട്ടിനരികെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പതറി നിൽക്കുമ്പോൾ താൻ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ആയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാക്കയുടെ വരവും നോക്കി താൻ ആയിരിക്കുകയാണ്. കാക്കയാണ് തന്നെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പവും ഇറച്ചിയും കാക്ക കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കാക്കയെ അയക്കുന്ന ദൈവം, ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കെരീത്ത് തോട്ടിനരികെ ഇരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം അറിയുന്നു കാക്കയുടെ വരവ് നിൽക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി എങ്ങനെ ദൈവം മുൻപോട്ട് നയിക്കും എന്നുള്ളത് തനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ പിന്നീട് ദൈവം അവനെ സാരാഫാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. മാനുഷികമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കല്ലാതെ വേറൊരു നിവൃത്തി ഈ മനുഷ്യനില്ല. കാരണം ഈ സാരഫാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ക്ഷാമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അവിടെ പോയി എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് തനിക്കറിയാൻ മേല. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വിധവയെ ദൈവം ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ പോറ്റിപ്പുലർത്തുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. ദൈവം ആ നിലയിൽ നമ്മെ പോറ്റുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറിയത്, നാം ആൾക്കാരോട് ഇടപെടൽ മാറിയത്, ഇതിനെല്ലാം കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ ആശ്രയമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രിയ പൈതൽ ജൂനിയസ് മോളോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം എൻ കാരുണ്യത്തിൻ ഉറവിടമാം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം. നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറുവാൻ, നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഈ നിലയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ കാരണം കർത്താവാണ്. കർത്താവ് നമ്മുടെ ആശ്രയമായിട്ട് തീർന്നു. ആ ആശ്രയത്തെ എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗാനം പ്രിയ പൈതൽ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ആലപിക്കുന്നു. എൻ കാരുണ്യത്തിൻ ഉറവിടമാം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ജൂനിയസ് മോൾ. എന്റെ ആശ്രയമേശുവിനായി, എന്റെ മോദം
ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ തലങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. നാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ നിലയിൽ ഇവിടെ കൂടി വന്നത് ആ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ 21 നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും വിശ്വാസികളും ഒക്കെ പറയുകയും പാടുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. വലിയവനായ ദൈവം മാനവജാതിയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഭാഷ. അത് തേനിലും മാധുര്യമുള്ള ഭാഷ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. KV സൈമൺ സാർ ഈ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുവാനിടയായിട്ട് തീർന്നു, ദൈവവചനം തേനിലും മധുരമാണ്. ആ തേനിലും മധുരമേറിയ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഗാനം, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഗാനം. ഇത്രയും നേരം നാം ഒരുമിച്ച് ഗാനങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. ഈ പാട്ട് പ്രിയ സഹോദരൻ വിപിൻദാസിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. തേനിലും മധുരം വേദമല്ലാതെന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ദൈവനാമഹത്വത്തിനായി സഹോദരൻ വിപിൻദാസ് ആലപിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പാടി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. തേനിലും മധുരം വേദമല്ലാതിന്നേതുണ്ടു ചൊല്ലി തോഴാ, നീ സശ്രദ്ധമിതിലെ സത്യങ്ങൾ വായിച്ചു ധ്യാനിക്കുകൻ തോഴാ. തേനിലും മധുരം വേദമല്ലാതിന്നേതുണ്ടു ചൊല്ലി തോഴാ, നീ സശ്രദ്ധമിതിലെ സത്യങ്ങൾ വായിച്ചു ധ്യാനിക്കുകൻ തോഴാ. മഞ്ഞുപോലോക മഹിമകൾ മുഴുവൻ മാഞ്ഞിടുമെൻ തോഴാ, ദിവ്യ രഞ്ജിതവചനം ഭഞ്ജിതമാതാ ഫലം പൊഴിക്കും തോഴാ. മഞ്ഞുപോലോക മഹിമകൾ മുഴുവൻ മാഞ്ഞിടുമെൻ തോഴാ, ദിവ്യ രഞ്ജിതവചനം ഭഞ്ജിതമാതാ ഫലം പൊഴിക്കും തോഴാ. പാനി സാരി ഗഗ പാനി സാരി ഗഗ മാരീരി മാരീരി പാ മഗരി സനിപ. പൊന്നും വസ്ത്രങ്ങളും മിന്നും രത്നങ്ങളും ഇതിനു സമമോ തോഴാ, എന്നും മധുബലമരുളും അതിശോഭ കലരും ഗതി തരുമന്യൂനം. പൊന്നും വസ്ത്രങ്ങളും മിന്നും രത്നങ്ങളും ഇതിനു സമമോ തോഴാ, എന്നും മധുബലമരുളും അതിശോഭ കലരും ഗതി തരുമന്യൂനം. തേനോടു തേൻ കൂടതിലെ നൽ തെളിതേൻ ഇതിനു സമമോ തോഴാ, ദിവ്യ തിരുവചനം നിൻ ദുരിതമകറ്റും
മകറ്റാൻ വഴി പറയും തോഴാ. തേനൊടു തേൻകു അതിലെ നൽ തെളിതേനിതിനു സമമോ തോഴാ. ദിവ്യ തിരുവചനം നിൻ ദുരിതമകറ്റാൻ വഴി പറയും തോഴാ. ഗമ പദ പാമഗരി ഗമ പമഗരി സരി ഗമ ഗാരി സനി പസ. പനിസ നിസരി സരി ഗരി ഗമ സനി ദ പമഗരി സരി ഗമ പ. ഗമ പാമഗരി സരി ഗമ പ. പദ പ മ പ മ ഗമ ഗ ഗമ പ. സരി ഗമ പ സനി ദ പ ഗമ പ. ഗമ പ രി ഗമ സരി ഗ നിസരി പരിസ നിസരി നിസരി സരി ഗ സരി ഗ രി ഗമ ഗമ പ. പദ പ ഗ പ മരി മ ഗ സഗരി നി സനി പ സനി പ നി സനി സനി സ സഗരി ഗമ പ. നിസരി സരി സരി സ സരി ഗരി ഗരി സരി രി രി ഗരി ഗമ ഗരി ഗ ഗ പ പ പ. സന പ മ ഗ പ പ സന പ മ ഗ പ സന പ മ ഗ ദ പ മഗരി സനി സ. തേനിലും മധുരം വേദമല്ലാതിന്നേതുണ്ടു ചൊൽ തോഴാ. നീ സശ്രദ്ധമിതിലേ സത്യങ്ങൾ വായിച്ചു ധ്യാനിക്കുകൻ തോഴാ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ നിലയിൽ നമുക്ക് കൂടി വലിയവനായ ദൈവത്തെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ദൈവവചനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നമ്മെ അനുവദിച്ച ദൈവത്തിന് നമുക്കൊരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള സമയം നാം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണല്ലോ. ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ, കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ സാം ജോൺസ് ചെറിയാൻ മധുരയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ആഗതനായിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഇന്ന് പകലിലും നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു. ഈ വൈകിയ വേളയിലും നാം ദൈവദാസനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണല്ലോ. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയാരിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം എം ഇ ചെറിയാൻ സാറിൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴായിരിക്കാം. നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ കൊച്ചുമകൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴായിരിക്കാം. നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങളിലുള്ള മിക്കവാറും പാട്ടുകൾ നമ്മളൊക്കെ പാടി തഴമ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ പലതും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എം ഇ ചെറിയാൻ സാറാണല്ലോ. ആ നിലയിൽ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ടും വകയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. കാരണം തലമുറകൾ ദൈവത്തെ മാനിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യേ, ദൈവദാസന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യേ തൻ്റെ മക്കൾ, എം ഇ ചെറിയാൻ തൻ്റെ മക്കൾ, പിന്നെ അടുത്ത തലമുറ കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓർത്തും നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ തുടർന്നുള്ള സമയം നമ്മോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും. അത് ദൈവദാസൻ ഫിന്നി അവർകൾ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് അത് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്കായിരിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. It is a great blessing to be standing in the presence of the saints here in Trivandrum. ഇപ്രകാരം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. Thank you for the introduction. അപ്രകാരം എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. As family, we are serving the Lord in the city of Madurai, where M. Cherian Appachan served for 50 years. എം ഇ ചെറിയാൻ സാറ് 50 വർഷം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത മധുരയിലാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ആയിരിക്കുന്നത്. One of the songs you sang is En Yeshue En Jeevane. It's written by our Appachan. ഇന്ന് നാം കേട്ട എൻ യേശുവേ എൻ ജീവനെ എന്ന ആ ഗാനം അപ്പച്ചനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Appachan and Amachi moved to Madurai when they were 24. At the age of 24, they moved from Kerala to Tamil Nadu as missionaries. ചെറിയാൻ സാറും കുടുംബമായിട്ട് താൻ 24-ാം വയസ്സിലാണ് താൻ മധുരയിലേക്ക് കടന്നുപോയത്. They had 8 children. അവർക്ക് 8 മക്കളാണുള്ളത്. From 43 onwards, they had a lot of children, and they
they had a lot of difficulties in the initial years. ആരംഭ നാളുകളിൽ അനേക പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നുപോയത്. Many people, surrounding people who lived in that city, they said, why you are coming from Kerala and experiencing this much trouble and difficulty while he was doing the ministry there. അവിടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും താങ്കൾ എന്തിനാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇത്രയും കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. But he clinged to the Lord. എന്നാൽ താന് തന്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു. Many accused him and said, you should go back to Kerala. പലരും താന് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. One of the families who lived, who is a Malayali there, ഒരു മലയാളി കുടുംബം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, who was doing business in Madurai. അവിടെ മധുരയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളി കുടുംബം, You are going through a very difficult time. I will find you a different job in government. താങ്കൾ ഇത്രത്തോളം പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ താങ്കൾക്കായിട്ട് ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. But Appachan said, no, God has called me to serve full time for his ministry. I will be faithful in that calling in the midst of difficulty. എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താന് ആ വിളി താൻ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് താൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. In the age of 60, Amachi went to be with the Lord. 60-ാം വയസ്സിൽ അമ്മച്ചി കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. And Appachan wrote this song Enne Yeshuve En Jeevane during that difficult time. ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് താൻ എന്നെ യേശുവേ എൻ ജീവനെ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത്. Our hope is only in the living God. നമ്മുടെ ആശയും പ്രത്യാശയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ്. So this evening time I would like to remind you that during the time of anxiety or during the time of doubt or during the time of difficulty, how to remember God's truth in our lives. അപ്പോൾ ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം അത് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. Please turn with me to Psalm 73. ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം 73-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആസാഫിന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. He is a musician and he wrote many psalms. ആസാഫ് ഒരു സംഗീതജ്ഞനാണ്. അനേക സങ്കീർത്തനങ്ങൾ താൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. And the verse 1 goes like this. 1-ാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, Truly God is good to Israel. ദൈവം ഇസ്രായേലിന് നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് തന്നെ നല്ലവൻ ആകുന്നു. To those who are pure in heart. നിർമ്മല ഹൃദയം ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ. God is good for those who are pure in heart. ദൈവം നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് നല്ലവൻ ആകുന്നു. He has a very sound theology. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ദൃഢമായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമുണ്ട്. He has a very good knowledge about God. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം ആസാഫിനുണ്ട്. That his God is a good God. നമ്മുടെ ദൈവം നല്ല ഒരു ദൈവമാണ് എന്ന് തനിക്കറിയാം. I am living a holy life. ഞാനൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. My heart is pure before him. എന്റെ ഹൃദയം നിർമ്മലമാണ്. And God is good to those who are pure in heart. അങ്ങനെ നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് ദൈവം നല്ലവനാണ് എന്ന് തനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. But the verse 2 says like this. എന്നാൽ 2-ാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, But as for me, my feet had almost stumbled. എന്നാൽ എന്റെ കാലുകൾ ഏകദേശം ഇടറി. God is good, but ദൈവം നല്ലവനാണ്, പക്ഷേ. If you use but in any sentence, it always turns that sentence into a negative one. ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യത്തിൽ പക്ഷേ എന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിപരീത അർത്ഥമാണ് പിന്നീട് Even though you say it is a positive thing, but if you use the word but, that statement becomes a negative one. അത് നല്ല ഒരു സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലും പക്ഷേ എന്ന് നാം ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന് വിപരീത അർത്ഥമാണ്. This person is a very nice person, a good person, but if you use it, that person is really not a good or a nice person. ഒരു വ്യക്തി നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത്ര നല്ല വ്യക്തി അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. That is the contrast here in the verse 2 says like this, but as for me, my feet had almost stumbled. ആ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇവിടെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്. എന്നാൽ എന്റെ കാലുകൾ ഏകദേശം ഇടറി. Here we see Asaf's faltering faith or stumbling faith.
ഇവിടെ ആസാഫിന്റെ ഇടറിപ്പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വഴുതിപ്പോകുന്ന വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത്. Why his faith is stumbling? എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ വിശ്വാസം ഇടറിപ്പോയിരിക്കുന്നത്? Why his faith is slipping? എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു വഴുതിപ്പോക്ക് സംഭവിച്ചത്? Because he is looking to the circumstances around him. കാരണം തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് താൻ കണ്ണോടിക്കുകയാണ്. That is why he says, my feet had almost stumbled, my steps had already slipped. അതുകൊണ്ടാണ് താൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, എന്റെ കാലുകൾ ഏകദേശം ഇടറി, എന്റെ കാലടികൾ ഏറെക്കുറെ I am വഴുതിപ്പോയി. about to fall and my life is going to perish. ഞാൻ വഴുതി പോകുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്, ഞാൻ നശിച്ചു പോകുവാനായിട്ട് Why? പോവുകയാണ്. Because he is looking around his circumstances, especially the wicked people. കാരണം തന്റെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് താൻ When നോക്കുകയാണ്. I saw the prosperity of the wicked, ദുഷ്ടന്മാരുടെ സൗഖ്യം കണ്ടപ്പോൾ, when he saw the blessings of the people who do not know the Lord, ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ താൻ കണ്ടപ്പോൾ, and the wicked people and the people who do not know the living God are so prosperous, and his faith is starting to falter. ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർ ദുഷ്ടന്മാർ എന്നിവരുടെ സൗഖ്യം കണ്ടപ്പോൾ തനിക്ക് വല്ലാത്ത അസൂയ തോന്നി, തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ തനിക്ക് പിന്മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And verse 4 and 5 goes on like this. 4ഉം 5ഉം വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ For സാധിക്കുന്നത്. they have no pangs until death, their bodies are fat and sleek, and they are not in trouble as others are. They are not stricken like the rest of mankind. അവർക്ക് വേദന ഒട്ടുമില്ലല്ലോ, അവരുടെ ദേഹം തടിച്ചുരുണ്ടിരിക്കുന്നു, അവർ മർത്യരെ പോലെ കഷ്ടത്തിലാകുന്നില്ല, മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല. These wicked people, they lead a trouble-free life. ഈ ദുഷ്ടരായ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രതിസന്ധികളുമില്ല. Verse 6 goes on like this. Their pride is their necklace, and violence covers them as a garment. 6-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു, ആകയാൽ ഡംഭം അവർക്ക് മാലയായിരിക്കുന്നു, ബലാത്കാരം വസ്ത്രം പോലെ അവരെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു. They show their lifestyle as a flashy one, and they showcase their lifestyle before the world with precious things. അവരുടെ ആ ജീവിത ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പൽ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. And verse 7, it goes on like this. Their eyes swell out, their fatness, and their hearts overflow with follies. 7-ാം വാക്യത്തിൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ പുഷ്ടി കൊണ്ട് ഉന്തി നിൽക്കുന്നു, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങൾ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. These wicked people are very arrogant people, and they have a great gathering or gaining a great following because they are overflowing with follies. Their hearts are overflowing with follies. ഈ ദുഷ്ട മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവർ ദുഷ്ടത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അവർക്ക് യാതൊരു പ്രതിസന്ധികളുമില്ല. And 8, 9, 10 says like this. They scoff and speak with malice. Loftily they threaten oppression. They set their mouth against heavens, and their tongue struts through the earth. Therefore his people turn back to them and find no fault in them. അവർ പരിഹസിച്ച് ദുഷ്ടതയോടെ ഭീഷണി പറയുന്നു, ഉന്നതഭാവത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു, അവർ വായ് ആകാശത്തോളം ഉയർത്തുന്നു, അവരുടെ നാവ് ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ജനത്തെ ഇതിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. They are scoffers before God. അവർ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ പരിഹാസികളാകുന്നു. Not only mockers, they are scoffers, but also they mock God. How they say, how can God know? Is there a knowledge in the Most High? Verse 11. അവർ ദൈവത്തെ കളിയാക്കുകയാണ്. 11-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെ അറിയുന്നു എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. Oh, we are in control of our lives. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. We have amassed or accumulated so many wealth. ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സമ്പത്ത് സ്വരുക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. We know everything in our lives. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. And how can this God know? എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അതെങ്ങനെ അറിയാം? Is there knowledge in the Most High God? പരിശുദ്ധനായ ആ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടോ? And verse 12 goes on like this. These are the wicked, always at ease. They increase in riches. 12-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാകുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ, അവർ നിത്യം സ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ച് സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. They lead a very easy life, and they increase the wealth in a very rapid pace. അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ജീവിതമാണ്, കാരണം അവരുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. This as a faith floater or going down because he is looking at the circumstances. അങ്ങനെ ഈ ദുഷ്ടന്മാരുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചപ്പോഴാണ്
ആസാഫിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ആസാഫ് കാലിടറിപ്പോയത്. Dearly beloved, when you have, even though you have a good theology, even though you have a good knowledge about God, if your focus is on the circumstances, your faith will start to stumble. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് വളരെ ദൃഢമായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നാം കണ്ണോടിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ വിള്ളൽ സംഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. When Peter was commanded by the Lord to come out of the sea and walk on the water, ആ പത്രോസിനോട് ആ കടലിലേക്ക് നടന്നു വരുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ he obeyed the command, but he looked around the waves and he began to sink. അവൻ ആ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു. പക്ഷേ അവന്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള ആ കടലിലേക്ക്, തിരമാലകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചു. Dearly beloved, let us stop looking here and there and comparing their lives with our lives and come to a conclusion about God's goodness. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ നോക്കി ഒരു തെറ്റായ താരതമ്യം നടത്താതെ നമുക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. And also many times we confuse with the material blessings with the spiritual blessings. മാത്രമല്ല, ഭൗതിക നന്മകൾ ആത്മീയ നന്മകളാണ് എന്നുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്ക് Many പലപ്പോഴും times we ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. think the material blessings comes from God. If God is not blessing me materially, we don't have the blessings from the Most High. പലപ്പോഴും ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് നന്മകൾ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. We are not interested in spiritual blessings, we are more interested in material blessings. നമുക്ക് ആത്മീയ നന്മകളെക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഭൗതിക നന്മകളെ കുറിച്ചാണ്. If that happens, our faith starts to falter. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു വിള്ളൽ സംഭവിക്കും. That is what happens to Asaph's faith. ആസാഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് He സംഭവിച്ചത്. started in a very right way, having a good knowledge of God, saying God is good, but he looked into the circumstances and his faith was faltering. ദൈവം നല്ലവനാകുന്നു എന്ന വലിയ ആ പ്രമാണം തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ തൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള ദുഷ്ടന്മാരെ നോക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ വിശ്വാസം തനിക്ക് അതിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചു. And when he compared his circumstances with his life, he is very poor, he is not prosperous, and he is being suffered with many things in his life, and he comes to conclusion. Verse 14 says like this. അങ്ങനെ താൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തു. തനിക്ക് വലിയ സമ്പത്തില്ല, തനിക്ക് വലിയ ആരോഗ്യമില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദുഷ്ടന്മാരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ താൻ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തി. അത് 14-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു. 13 goes on like this. All in vain I have kept my heart clean and washed my hands in innocence. 13-ാം വാക്യം, എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചതും എൻ്റെ കൈകളെ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ കഴുകിയതും വ്യർത്ഥമത്രേ. I led a holy life before the Lord. ഞാൻ വളരെ വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച ആളാണ്. I kept my heart clean. എൻ്റെ ഹൃദയം നിർമ്മലതയോടെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു. I obeyed the commands of God and I led a pleasing life before God. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഞാൻ നയിച്ചു. I washed my hands and kept it pure. എൻ്റെ കൈകളെ ഞാൻ ശുദ്ധമാക്കി വെച്ചു. But what is the result? എന്നാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം? It was not a blessing. It is here Asaph saying, all the day long I have been stricken and rebuked every morning. എന്നാൽ തനിക്ക് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. താൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇടവിടാതെ ബാധിതനായിരുന്നു, ഉഷസ് തോറും ദണ്ഡിക്കപ്പെട്ടും ഇരുന്നു. Dearly beloved, many times we also experience this same kind of doubt. പ്രിയമുള്ളവരെ, പല സമയങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം ഒരു സംശയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാറുണ്ട്. Lord, I am leading a life that is pleasing to you. I am obeying your commandments, but there is no change in my life in regard to the material prosperity. ഞാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഭൗതികമായ നന്മകളൊന്നും എനിക്ക് പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നില്ല. Physically, I have so many ailments and sickness. ശാരീരികമായി ഞാൻ പല രോഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And whatever things that I expected in my family, that is not happening in my family. എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. And Lord, what is the use of following you? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത്? This is not our own doubts, but many men of God in the Bible, they also had the same doubt. ഇത് നമുക്ക് മാത്രമുള്ള സംശയമല്ല. ബൈബിളിന്റെ താളുകളിൽ കാണുന്ന അനേക ദൈവമക്കൾക്ക് ഉണ്ടായ സംശയമാണ്. In Malachi chapter 3 verses 12 and 13 we see,
മലാക്കിയുടെ പ്രവചനം Malachi chapter 3, verse 13 and 14. മലാക്കി പ്രവചനം 3-ാം അധ്യായം 13-14 വാക്യങ്ങൾ. Verse 14 says like this: It is vain to serve God. ഞങ്ങൾ You have said it is vain to serve God. What is the profit of our keeping his charge, or of walking as in mourning before the Lord of hosts? യഹോവയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് വ്യർത്ഥം. ഞങ്ങൾ അവന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നതിനാലും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ കറുപ്പെടുത്ത് നടന്നതിനാലും എന്ത് പ്രയോജനമുള്ളൂ? And Matthew chapter 11 verse 3 goes on like this. മത്തായി സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. John the Baptist, when he is kept in prison, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ താൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. he is undergoing a very difficult stage in his life. അദ്ദേഹം വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. And he expected Christ the Messiah will come and establish the kingdom. അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചത് കർത്താവായ മശിഹ വന്ന് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും എന്നതാണ്. And the verse 3 goes on like this: Are you the one who is to come, or shall we look for the another? 11:3 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ, ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കണമോ എന്ന് അവൻ മുഖാന്തരം അവനോട് ചോദിച്ചു. Dearly beloved, many times we also have this kind of question before us. പ്രിയമുള്ളവരെ, പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും When വരാറുണ്ട്. we go through difficulty, really is my God good? നാം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവനായ ഒരു ദൈവമാണോ എന്ന് നാം സംശയിക്കാറുണ്ട്. But verse 15 of Psalm 73 goes on like this: എന്നാൽ 73:15 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: If I had said I will speak thus, I would have betrayed the generation of your children. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുവാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മക്കളുടെ തലമുറയോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു. So what does this verse mean? എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? He is not speaking this word to the audience or to his children. തന്റെ തലമുറയോട്, ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് താൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. He's not speaking. അദ്ദേഹം അവരോട് സംസാരിക്കുകയല്ല. He is thinking. He is thinking all these thoughts. അദ്ദേഹം അത് ചിന്തിക്കുകയാണ്. And if I would have spoken these words of disbelief, എന്നാൽ താൻ ചിന്തിച്ചത്, താൻ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, if I will speak like this, താൻ വിചാരിച്ച കാര്യം സംസാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, I would have betrayed the generation of your children. ആ തലമുറയിലെ മക്കളോട് വലിയ ദ്രോഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് താൻ പറയുന്നു. Dearly beloved, let us think how our words are when we are in difficult times. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രതിസന്ധികളുടെ വേളയിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. When we go through difficult phase in our lives, we murmur, we question God, and we talk the words of disbelief. നാം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം പിറുപിറുക്കാറുണ്ട്, നാം ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്, നാം അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. But here Asaph is saying, I will not speak like this. ആസാഫ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയില്ല. If I speak like this, I would betray your generation, your people away from the Lord. ഞാൻ ചിന്തിച്ച കാര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ആ മക്കളുടെ, ആ തലമുറയോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു. Dearly beloved, let us examine our words. Is our words about the disbelief and murmuring about God, or do we have the words of faith, what God has written in the Bible, and speak what God's plan and purpose in my life? പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. അത് സംശയത്തിന്റെ, പിറുപിറുപ്പിന്റെ, ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളാണോ അതോ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകളാണോ എന്നുള്ളത്. So when these Asaph going through very difficult time in his life, what is the solution? What was the turning point Asaph had was in the verse 16. എന്നാൽ താൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ തനിക്കൊരു വഴിത്തിരിവ് സംഭവിച്ചു. അത് 16-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു. The second but is coming, verse 16. But when I thought how to understand this. 16-ാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഞാനിത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിരൂപിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രയാസമായി It തോന്നി. seemed to be a wearisome task until I went into the sanctuary of God. Then I discerned their end. ഒടുവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ചെന്ന് അവരുടെ അന്തം എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. Dearly beloved, when you have doubts, when you have difficult times in your life, the only solution that you have is to come
to the presence of God or to the sanctuary of God. പ്രിയമുള്ളവരെ, സംശയത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏക പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണ്. If you come into the sanctuary of God, you will have God's perspective or God's way of thinking in your life. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. Many times we think in our own perspective and we are confused and we are talking the words of disbelief. പലപ്പോഴും നാം പല കാര്യങ്ങളും മാനുഷികമായ നിലയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നതും സമീപിക്കുന്നതും. But if we look in a divine perspective, if God's perspective, by coming into the presence of God. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന ആ കാര്യങ്ങളെ ദൈവിക വീക്ഷണത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. And what is the God's perspective? Verse 18 and 19. എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ വീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്? 18ഉം 19ഉം വാക്യങ്ങൾ. You set them in slippery places and make them നിശ്ചയമായും fall to ruin. നിശ്ചയമായും നീ അവരെ വഴുവഴുപ്പിൽ നിർത്തുന്നു, നീ അവരെ നാശത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നു. How they are destroyed in a moment, swept away utterly by terrors. എത്ര ക്ഷണത്തിൽ അവർ ശൂന്യമായി പോയി, അവർ മെരുൾച്ചകളാൽ അശേഷം മുടിഞ്ഞ് പോയിരിക്കുന്നു. If you have God's perspective, you will know about the future of the wicked people. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് The സാധിക്കും. wicked people will have a lot of prosperity and they will be prosperous and they will lead a trouble-free life. ദുഷ്ടന്മാർ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് വലിയ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാത്ത ജീവിതമായിരിക്കാം അവർ നയിക്കുന്നത്. But if you have a God's perspective, you will know about the future of this wicked people. എന്നാൽ ദൈവിക വീക്ഷണത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. And verse 20 goes on like this. 20ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: Like a dream when one awakes, O Lord, when you arouse yourself, you despise them as phantoms. ഉണരുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നത്തെ പോലെ കർത്താവേ, നീ ഉണരുമ്പോൾ അവരുടെ രൂപത്തെ തുച്ഛീകരിക്കും. When my soul was embittered, when I was pricked in heart, I was brutish and ignorant. I was like a beast toward you. ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഹൃദയം വ്യസനിക്കുകയും എൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ കുത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടനും ഒന്നും അറിയാത്തവനുമായിരുന്നു, നിന്റെ മുമ്പിൽ മൃഗം പോലെ ആയിരുന്നു. Dearly beloved, when you have God's perspective, not only you will know the future of the wicked, you will also know your own foolishness. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ദൈവിക വീക്ഷണത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഭാവി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. Saying, I was arrogant, I was brutish, I was ignorant, I was like an animal before you. ഞാൻ പൊട്ടനും ഒന്നും അറിയാത്തവനും ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയും ആയിരുന്നുവെന്ന് ആസാഫ് സമ്മതിക്കുന്നു. Dearly beloved, when we have become a believer, we should have a right perspective about God. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വീക്ഷണം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. Not like Asaph says in verse 22, like about the foolish thoughts. 22ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ബുദ്ധിശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല. Not like an animal thought or a foolish thought. ഒരു മൃഗം പോലെ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല. Let us examine our lives. നമ്മെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ആത്മപരിശോധന And നടത്താം. verse 23 and 24. 23ഉം 24ഉം വാക്യങ്ങൾ: Nevertheless, I am continually with you. എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നു. You guide me with your counsel. നീ എന്നെ വലങ്കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. You guide me with your counsel. നിന്റെ ആലോചനയാൽ നീ എന്നെ നടത്തും. And afterward you will receive me to the glory. പിന്നത്തേതിൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ കൈക്കൊള്ളും. Dearly beloved, when you have God's perspective, പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിന്റെ വീക്ഷണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ you will fully understand the presence of God. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. I am continually ever present with God. ഞാൻ തുടർമാനമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് Dearly സാധിക്കും. beloved, when you will sin in your life, എപ്പോഴാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം പാപം ചെയ്യുന്നത്? have you ever imagined when you sin? എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? Yeah, when we move the presence of God and think that I am independent in my life. നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയി ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ്. We will become like a practical atheist.
പലപ്പോഴും നാം ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ പോലെ പെരുമാറും. We don't enjoy the presence of God. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ആസ്വദിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. And we think that I can manage my life independently. എൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നാം ചിന്തിക്കും. And I ignore the presence of God. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നാം അവഗണിച്ചിട്ട് That is where I sin in my life. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം പാപം ചെയ്യുന്നത്. But Asaf's perspective was that he fully understand the presence of God, that I am continually with you. എന്നാൽ ആസാഫ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ബോധ്യം തനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് How മനസ്സിലാക്കാൻ he സാധിക്കും. understood the presence of God? എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? Here we see God is holding Asaf's right hand. ഇവിടെ ദൈവം ആസാഫിന്റെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. What does the right hand means? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? Right hand denotes the protection of God. വലം കരം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ്. I have 2 kids. എനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്. Yeah, when my daughter was 2-year-old, എൻ്റെ മകൾ 2 വയസ്സായപ്പോൾ yeah, we had a walk in the street. ആ തെരുവിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. So when we were walking in the street, അവിടെ കൂടെ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ there was a dog barking. ഒരു പട്ടി കുരയ്ക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. You know how the street dog bark? തെരുവ് നായ്ക്കൾ എങ്ങനെയാണ് കുരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. It was barking like ho ho, like very noisy. വളരെ ശബ്ദമെടുത്ത് അത് കുരയ്ക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. Immediately my daughter started to cry. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ മകൾ കരയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. And she was crying in a very high pitch. വളരെ ഉച്ചത്തിൽ അവൾ കരയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. And I went near to her. ഞാൻ അവളുടെ അടുക്കൽ എത്തി. And I hold her right hand. അവളുടെ വലം കരത്തിൽ പിടിച്ചു. Once I hold her right hand, അവളുടെ വലം കൈക്ക് ഞാൻ പിടിച്ചപ്പോൾ her cry, she stopped crying. അവളുടെ കരച്ചിൽ നിന്നു. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Because she knows that I am holding her right hand. കാരണം ഞാൻ അവളുടെ വലം കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൾക്ക് നന്നായി She അറിയാം. knows that I am protected by my father. എൻ്റെ പിതാവിനാൽ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. Even though she holds my right hand, the dog's barking was not stopped. അവൾ എൻ്റെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ആ പട്ടിയുടെ കൊര നിന്നില്ല. Dog started to bark more and more. പട്ടി കൂടുതൽ കുരയ്ക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. But what is my response of my daughter now? എന്നാൽ എൻ്റെ മകളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ്? She is not crying. അവൾ കരയുന്നില്ല. Now she is making funny face to the dog. ആ പട്ടിയെ നോക്കി പല ആംഗ്യങ്ങൾ താൻ The കാണിക്കുകയാണ്. circumstances didn't change. ആ സാഹചര്യം മാറിയില്ല. Dog didn't stop barking. ആ പട്ടി കൊര It നിർത്തിയില്ല. was higher and higher. അത് കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. But now the response of my daughter changed from crying. Now she is making funny face to that dog. എന്നാൽ എൻ്റെ മകളുടെ പ്രതികരണം മാറി. ആ ഭയം തന്നിൽ നിന്ന് മാറി. Because she knows she is holding the right hand of her father. കാരണം തന്റെ പിതാവിന്റെ വലങ്കരത്തിൽ താൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് മനസ്സിലായി. That is how God holds our right hand. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുപോലെയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ വലം കൈക്ക് പിടിക്കുന്നത്. Not only his protection is there, his guidance is there. You guide me with your counsel. തന്റെ സംരക്ഷണം മാത്രമല്ല, തന്റെ ആലോചനയാൽ ദൈവം നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്നു. And not only his counsel, afterward you will receive me to glory. പിന്നത്തേതിൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് അവൻ നമ്മളെ കൈക്കൊള്ളും. Dearly beloved, if you have God's perspective in your life, you should fully enjoy the presence of God. പ്രിയമുള്ള ദൈവിക വീക്ഷണത്തിൽ നാം കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. Not only God's presence, God's protection, God's guidance, and at last we have God's hope that one day we will be with him throughout eternity. ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പും ദൈവം നമ്മളെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കൈക്കൊള്ളുമെന്ന ഒരു പ്രത്യാശയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും. And verse 25 and 26, he has the full confidence in the person of God. 25-26 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണ ആശ്രയം തനിക്കുണ്ടാകും. Whom I have in heaven but you, O Lord? സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ആരുള്ളൂ? And there is nothing on earth that I desire besides you. ഭൂമിയിലും നിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും My ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. flesh and my heart shall fail, എന്റെ മാംസവും ഹൃദയം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു. but
God is the strength of my heart and my portion forever. ദൈവം എന്നേക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പാറയും എൻ്റെ ഓഹരിയും ആകുന്നു. Dearly beloved, do we have that full confidence in the person of God that we have in heaven? പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവുകളിലുള്ള നമുക്കുള്ള ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആശ്രയവും ധൈര്യവും നമുക്കുണ്ടോ? While we live on this earth, there is nothing that we desire other than Him. ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ നാം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല. We desire so many worldly things while we live on this earth. ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ അനേക കാര്യങ്ങൾ നാം ആഗ്രഹിക്കും. We may desire so many material prosperity, but one day we have to leave everything and we have to be with God forever. ഭൗതിക സമ്പത്ത് നേടുവാനായിട്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിലും നാം ഒരു നാളിൽ മഹത്വത്തിൽ അവനോടൊപ്പമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം നാം My ഓർക്കണം. flesh and my heart may fail. God is the strength of my heart and my portion forever. എൻ്റെ മാംസവും ഹൃദയവും ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു, ദൈവം എന്നേക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പാറയും എൻ്റെ ഓഹരിയും ആകുന്നു. And the psalmist closes the psalm like this in 27 and 28. 27 28 വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് താൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. There are two kinds of people on this earth. ഈ ഭൂമിയിൽ രണ്ട് തരം മനുഷ്യരുണ്ട്. One who goes far from his presence, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യർ, and one who comes near to God. ദൈവത്തിലേക്ക് വളരെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ. Here we see in verse 27, 27 വാക്യത്തിൽ what was the first response that he gives when he has the God's perspective in his life? It is to come near to God. ആ ദൈവിക വീക്ഷണം തനിക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം ഇതാണ്, താൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. For me it is good to be near God. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലത്. If you go far away from God, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ you will perish. നീ നശിച്ചു പോകും. You will put an end to everyone who is unfaithful to you. ആ അവിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഒരു അവസാനം നീ വരുത്തുന്നു. Dearly beloved, which group you belong to? Let us examine this evening. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് താങ്കൾ പെടുന്നത്? Am I leaving or am I moving far away from the presence of God, or am I coming near to God? ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കാണോ ഞാൻ വരുന്നത്, അതോ അകലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണോ? As a believer, every step in our lives should be one step closer to God. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും നാം ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Coming closer to God helps us to know Christ more. അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശരിയായ വീക്ഷണം നമുക്ക് ലഭിക്കും. And help us to transform our lives into the image of His Son, the Lord Jesus Christ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആക്കുവാൻ, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് And സാധിക്കും. let us behold the glory and the beauty of our God. ആ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം, തേജസ് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. But these days what we are looking? എന്നാൽ ഈ കാലങ്ങളിൽ നാം എന്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്? We look into our circumstances. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക്. We look into our smartphones. നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്ക്. We don't have 5 minutes or 10 minutes to pray, but we spend hours and hours beholding the smartphone. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ 5 മിനിറ്റ് ഇരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ മണിക്കൂറുകളാണ് നാം ചെലവഴിക്കുന്നത്. But the Bible says it is good to be near God. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. The only response that we could have, as Asaph says 3000 years ago, the only good thing it is to come near God during the time of difficulty and doubt in our lives. 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആസാഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. If you are moving far away from His presence, your end is going to come very soon and you will perish. ദൈവത്തോട് അകന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. Dearly beloved, if anyone in this meeting who do not know the Lord, this is the right time to come and to know our Savior. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കർത്താവിനെ അറിയില്ല എങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭം. And God is calling you this evening. ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്. Sin has led us away from the Lord and put a barrier
to come into His presence. പാപം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. We could not come with our own sinful presence. ആ പാപം കാരണം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. For that barrier to be removed, He sent His only Son to this world because God has loved us so much. എന്നാൽ അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുവാൻ പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. And He died on our behalf for our sins. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പകരക്കാരനായിട്ട് താൻ കാൽവറി ക്രൂശിൽ Because മരിച്ചു. of His death on the cross and resurrection, we could live. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ പുനരുത്ഥാനം നിമിത്തം ഇന്ന് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ This is ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. the gospel of the Lord Jesus Christ. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ All സുവിശേഷം. the religion says do this, do that, do the good deed things. But Christianity, well, as a Christian, we can say all the things God has already done for me. പല മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർമ്മമാർഗത്തിലൂടെ മോക്ഷം നേടാം എന്നാണ്. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. God has done everything, and in the cross He says it is finished. നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് താൻ So പറയുന്നു. if you are an unbeliever not putting faith in the Lord Jesus Christ, this is the right time to take the right decision. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല It is good to be near God. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. And make the Lord your refuge. ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ആശ്രയമായി ആക്കി And as a വെക്കുക. believer, we should tell what God has done in our lives. അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക. So this evening time, ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് during our difficult and doubtful times in our faith, we should remember God's truth. പ്രതിസന്ധികളുടെ വേളയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾക്ക് നാം ചെവി കൊടുക്കണം. Asaph is putting the words to our frustration and to our difficulties. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളുമാണ് ആസാഫ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. These are our thought process when we go through difficulties. ഇത് തന്നെയാണ് പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യേ നാം ചിന്തിക്കുന്ന But the കാര്യം. right thing is to come into the sanctuary of God, into the presence of God, and to have God's perspective in life. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ദൈവിക വീക്ഷണത്തിൽ നാം കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കണം. When you see how God sees, you will know what the future of the wicked people. ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ നാം കാര്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഭാവി എന്തെന്ന് നാം അറിയും. If you know God's perspective, you know how foolish your thoughts are. ദൈവത്തിന്റെ വീക്ഷണം നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നാം എത്ര മടയരാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും. And if you have God's perspective, you will continually feel the presence of God in your life. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ബോധ്യം വരും. And if you have God's divine perspective in your life, you will know and fully understand the person of God in your life. ദൈവിക വീക്ഷണത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആരാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് And if സാധിക്കും. you have the God's perspective in your life, your first response will be to come near to God. ദൈവിക വീക്ഷണത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക Dearly എന്നുള്ളതാണ്. beloved, God is good all the time. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം എല്ലാ കാലത്തും നല്ലവനാണ്. Not only during our promotion, not during our good health, not during our good times alone, but in our disappointed times and during our frustrated times, God is still good in our lives. പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുമ്പോഴോ ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോഴോ മാത്രമല്ല, പ്രതിസന്ധികളുടെ സമയങ്ങളിൽ, പ്രശ്നങ്ങളുടെ സമയങ്ങളിലും ദൈവം നമുക്ക് നല്ലവനാണ്. He is a never changing God. ദൈവം ഒരിക്കലും മാറാത്തവനാണ്. And God never changes, and He is always good in our lives. ദൈവം ഒരിക്കലും മാറാത്തവനാണ്, അവൻ നല്ലവനാണ്. And it is good to have hope in the Lord and cling to the Lord, because we have a great future throughout eternity. ഈ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതും പ്രത്യാശിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കാരണം നമുക്ക് നിത്യതയിൽ വലിയ ഒരു ഭാവിയുണ്ട്. Let us not lose hope in this life, ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. because we have God in our life. കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. Let us come near to Him. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു May വരാം. His name be glorified. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഇതുവരെയും വളരെ ദൈവകൃപയോടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിനു മുമ്പിൽ നാം ആയിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇന്ന് നെത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് റിച്ചാർഡ് ഉംബ്രാണ്ട് എന്നാണ്. 20ലധികം മുറിവുകൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു ദൈവദാസൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്. ഓരോ മുറിവുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയം ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ആ മുറിവുകളൊന്നും എനിക്ക് വേദനയായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ഒരു വലിയ ഘടകമായിരുന്നു. വീണ്ടും കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിപ്പാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകമായിരുന്നു. നാം ഇതുവരെയും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ശരിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനായിട്ട് കഴിയും. നാം കണ്ടു, കർത്താവ് നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ കാലുകൾ ഇടറിപ്പോകാം, നമ്മുടെ മനസ്സ് തകർന്നു പോകാം. എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. മനസ്സ് മടിച്ചു പോകാം. എന്നാൽ അവിടെയും നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അതാണ്, വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നിടത്തോളം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഒരു ദൈവ പൈതൽ തളർന്നു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആ ദൈവത്തിൽ ശരണമാക്കപ്പെടുന്ന ഏത് വ്യക്തിയും ആ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടും. കാരണം അത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ആയിരിക്കും, ഒരു ശക്തമായ വിശ്വാസമായിരിക്കും. എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ എന്നോടുകൂടെയുണ്ട്. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഒരു ഉദാഹരണം അവിടെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇയ്യോബിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അനുഭവത്തിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇയ്യോബിനെ പറയാം. നിങ്ങൾ ഇയ്യോബിനെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. തൻ്റെ 10 മക്കളുടെ ശവശരീരം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സകലതും നശിച്ചിട്ടും പ്രയാസപ്പെടാതെ എനിക്ക് കർത്താവ് തരുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്ന ആ സമർപ്പണം, ആ സഹനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഇരട്ടി ദൈവം നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു കഷ്ടതയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ നാശത്തിന് കാരണമാകുകയില്ല. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മെ കർത്താവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാനുള്ള ഓരോ സ്രോതസ്സുകളാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹീതമായ വചനമാണ് നാം കേട്ടത്. കേവലം കേട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പോവുകയല്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരും ഇനി ഇത് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനേകർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവരും ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നൊരു വസ്തുത, എൻ്റെ ദൈവവുമായിട്ട് ശരിയായ നിലയിൽ എന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. കർത്താവിൻ എൻ്റെ ഉള്ളംകരങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ വലങ്കരം അവന് കൊടുത്ത് എൻ്റെ വലങ്കരത്തിൽ അവൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടുന്ന് പോകാം. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു നിമിഷം തലവണക്കി, കർത്താവേ, ഞാനൊരു പാപിയായ വ്യക്തിയാണ്, എൻ്റെ സകല പാപവും ക്ഷമിക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും. എൻ്റെ സകല പാപങ്ങളും ഏറ്റെടുത്താണ് അങ്ങ് ക്രൂശിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി മരണം അനുഭവിച്ചത്. അവിടുന്ന് മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, അദ്ദേഹം കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. അങ്ങ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, പോയതുപോലെ ഞാൻ വീണ്ടും മടങ്ങി വരും. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അങ്ങയിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ സകല പാപങ്ങളും അവിടുന്ന് ക്ഷമിക്കണമേ. എൻ്റെ സകല തെറ്റുകളും അവിടുന്ന് പൊറുക്കണം. അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ എൻ്റെ സകല പാപങ്ങളും കഴുകി വെടിപ്പാക്കണം. എന്നെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി, ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി അവിടുന്ന് മാറ്റണമേ. നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടെ ഇരിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം മടങ്ങി വരും. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ജനത്തെ ചേർക്കുവാൻ വാനമേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കി നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ പ്രത്യക്ഷതയുടെ ദിവസം, ആ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ദിവസം, എടുക്കപ്പെടുന്ന നൊടി നേരത്തും കൊണ്ട് എടുക്കപ്പെടുന്ന അനേക ദൈവജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആ ഉറപ്പോടെ, പ്രത്യാശയോടെ, തീരുമാനത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. എന്നാൽ നാം ഒരു ദൈവ പൈതലാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവം മുമ്പിൽ അവിശ്വസ്തരായി നിൽക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അതിനൊരു നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ട് കടന്നു പോകുവാനിടയാണ്. കർത്താവേ, അവിടുന്ന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രയാസങ്ങൾ, അവിവേകങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയി. എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം. ദീർഘക്ഷമയുള്ള ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മോട് വീണ്ടും അടുത്തിരുന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സകല നന്മകളും തന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ആ തീരുമാനത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം. ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കൃതജ്ഞതയുടെ ചില വാക്കുകൾക്കായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ മാമൻകുര്യൻ അവറുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് YC ദാസ് മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഈ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കും. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനൊരു പ്രത്യേക ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം വലിയവനായ ദൈവം സഹായിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. 2 വാക്കുകൾ, നന്ദിയുടെ വാക്കുകളാണ് പറയാനിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇത്രയും പേർക്കിന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുവാനും അതിനുശേഷം പ്രിയ സഹോദരൻ സാം ജോൺസിൽ നിന്ന് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മെസ്സേജ് കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇവിടെ വരുത്തി. അതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രദറൻ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അറിയിക്കുവാനും അനേക ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് അവരുമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പങ്കിടുവാനും മാത്രമല്ല അവരുമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഉള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തുടർന്നും ഈ മിനിസ്ട്രി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കടന്നു വന്ന് മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ പാടിയ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പേരെടുത്ത് പറയുകയാണ്. പ്രിയ അക്സാമോൾ, അതുപോലെ ഫേബ, അതുപോലെ ജാനിസ്, പ്രിയ സന്തോഷ്, ബിപിൻ ദാസ്, പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ TBFൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുകയാണ്. പാട്ടിൻ്റെ നറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹോദരൻ ഗ്ലാഡ്സനെയും ദൈവം എടുത്തുപയോഗിച്ച് പ്രിയ സഹോദരനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു. മധുരയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് നമ്മളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിയ കർത്തൃദാസൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് സാം ജോൺ സഹോദരനെയും ദൈവം എടുത്തുപയോഗിച്ചു. അവർ കുടുംബമായിട്ടാണ് മീറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. കുടുംബമായിട്ട് അവരെയും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല പാട്ട് പാടിയ സഹോദരൻ എബിയെയും കുടുംബത്തെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. പ്രിയ സഹോദരനോടും കുടുംബത്തോടും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹത്തെയും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ മിനിസ്ട്രിയെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വരുംകാലങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ YC ദാസ് അവർ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണാവാരിതേ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥനായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കർത്താവേ, നല്ലത് മനോഹരമായ ദിവസത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഈ രാത്രിയുടെ യാമത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും അവിടുത്തെ വലിയൊരു കൃപകൾ ഓർക്കുവാൻ ഒരു അവസരം കൂടി ദൈവം നൽകി തന്ന വൻകൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, അവിടുന്ന് എത്രയോ നല്ലവൻ വിശ്വസ്തനുമായ ദൈവമാണ്. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ സകല മകളും വെടിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇഴയത്തുന്ന മഹാദേവടനായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചൊല്ലുവാനായിട്ട് സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും നൽകുവാൻ നോക്കണം കഴിയുകയില്ല. നന്ദിൻ്റെ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങളങ്ങേ നമസ്കരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു. എല്ലാ മഹത്വം ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ ഈ രാത്രി അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. പ്രത്യേകാൽ ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രദറൻ ഫെലോഷിപ്പ് ഈ നാളിൽ ചെയ്തു വരുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദീർഘമായ നാളുകളായി ഈ പ്രദേശം ചെയ്തു വരുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. അനേക രോഗികളെ കാണുവാൻ, അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, അവരെ കൈത്താങ്ങുവാൻ, അവരോട് വചനം പറയുവാൻ, അവരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോൽക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ ഹാളിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ ദിവസങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് നിൽക്കുവാനും അനേകർക്ക് ഇവിടെ കടന്നു വചനം കേൾക്കുവാൻ തൊക്കെ അവസരം ദൈവം ഒരുക്കുന്ന പോൽക്കായും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. ആ വിധത്തിൽ നിന്നും ഈ ഹാളിനുള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അവൻ കേൾപ്പിക്കുവാൻ തൊക്കെ പ്രസാദിച്ച പോൽക്കായി സ്തോത്രം. കടന്നു വന്ന സമയത്തിൽ ഇതുവരെയും അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലോ കർത്താവെ. അനുഗ്രഹീതമായ ഗാനങ്ങൾ പാടുവാൻ
പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം സഹായിച്ചുവാനായിട്ട് സ്തോത്രം. കേൾക്കുവാനും ആ ഗാനം കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ നാം സഹായിച്ചുവല്ലോ കർത്താവേ. പാടിയ സഹോദരി സ്വരങ്ങളെ ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നീ അവരെ സഹായിക്കണമേ. കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന കർത്താവെ താലന്തുകൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ നീ അവരെ വരുന്ന നാളിൽ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ദാസനിലൂടെ കർത്താവ് കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. വളരെ വിദൂരയിൽ നിന്നും കർത്താവെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇവിടെയുള്ള യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ കർത്താവെ ആസാബ് 71 സങ്കരത്തിലൂടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി ഇന്ന് രാത്രി കേൾപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ സഹായിച്ച ഒന്നുപോൽക്കായി സ്തോത്രം. പ്രതിസന്ധികളിൽ ഞങ്ങളുടെ മനോഭാവം പ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് തിരുവഴുത്തുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒന്നുപോൽക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ കേവലം മറ്റുള്ളവരിലേക്കല്ല, ഞങ്ങൾ നോക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് മാത്രമായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. അതെ, ആസാബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നല്ലവനെന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കൊണ്ടിടയായി തുറന്നു കൊല്ലാനായിട്ട് സ്തോത്രം. നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് യഹോവ നല്ലവനെന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിർമ്മല ഹൃദയം പ്രാപിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ സന്ദേശം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അംഗീകരിച്ച് കർത്താവെ പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം പ്രാപിച്ച് അത് നീതീകരണം പ്രാപിച്ച് നിർമ്മല ഹൃദയം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, യഹോവ നല്ലവെന്ന് രുചിച്ചറിവിൻ, അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാനെന്ന് ഞാൻ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രതികൂലങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളും തളർന്നു പോകാതെ ദൈവമുഖത്ത് നോക്കി ആശ്വാസവും സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾപ്പിച്ച ആലോചനകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഈ കഷ്ടതകൾ, ഈ പ്രയാസങ്ങൾ, ഈ രോഗം, ഈ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഞെരുക്കമുള്ള ജീവിതം അവസാനിച്ച് അതേ ഹൃദയവും മനസ്സും ആത്മാവും സന്തോഷിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്ന ആളും അതിവിദൂരമല്ലല്ലോ. അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ആ പ്രത്യാശ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുകൾക്കായി സ്തോത്രം. ഔദത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവിടെ ദാസുകൾ കേൾപ്പിക്കുന്ന ഗുണം സഹായിച്ചുല്ലോ കർത്താവേ. ദൈവം തന്നെ സഹായിക്കണം. കുടുംബമായിട്ട് ദൈവം ആദരിക്കണമേ. തൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ വച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ പാതകൾ പിന്തുടരുവാൻ അവർ ദൈവം കുടുംബമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുകൾക്കായി സ്തോത്രം. അവരുടെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള മടക്കയാത്രയിലും കൂടിയിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തന്നെ ശുശ്രൂഷ മാനിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്ന എല്ലാ സൗരസ്വരങ്ങളെയും ദൈവനിലേൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. കേട്ട വചനം ഹൃദയങ്ങളിൽ ക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി കഴിയുവാൻ ഏവരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങളിൽ, പ്രയാസങ്ങളിൽ, കർത്താവ് ദുഃഖത്തിൽ, നിരാശയിൽ കഴിയുന്നെങ്കിൽ കർത്താവെ, സകലത്തിന് പരിഹാര ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പാട്ടുകൾ നടേശം പറയുവാൻ ഉദാസൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. എല്ലാ നന്മകൾക്കായി സ്തോത്രം. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ ദൈവം നൽകുണ്ടായി. മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നിയന്ത്രിച്ചു. ശത്രുവിൻ്റെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയുമില്ലാതെ വണ്ണം ദൈവം കാവൽ ചെയ്ത വൻപുകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു കർത്താവെ. പുതിയൊരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുവാനുള്ള അവസരം ദൈവം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതല്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിതം അവസാനിച്ചാലും ഞങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. ആ പ്രത്യാശ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുപോൽക്കായി സ്തോത്രം. പ്രത്യാശയിൽ പിരികട്ടെ. സകലം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഏകരക്ഷിതാമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ വരുന്ന നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ. ആമേൻ. ആശീർവാദം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു കൃപയും പിതാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും നമ്മെ ദിനം പ്രതി വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ കൂട്ടായ്മ സവാസവും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങളോടും പ്രത്യേകാൽ സംസാരിച്ച ദാസനോടും കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ലോകമുള്ള സ്ഥലവിശുദ്ധന്മാരോടും ഇന്നു മുതൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരുവരെയും കൂടിയിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ. നമുക്ക് ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം.